السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. پچھلا کلاس ہمارا جو ہو رہا تھا مرکب اضافی اور پیچیدہ مرکب اضافی ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور پیچیدہ مرکب اضافی کے بعد ہم نے ضمائر یاد کیا تھا وہ جو حالت نصب اور حالت جر کے اندر استعمال ہونے والا تھا. چونکہ ہمارے سامنے ایک مرکب اضافی آیا تھا، جیسے میں نے کہا تھا کہ زید کا گھر، زید کا گھر، تو ہمارا جو مرکب اضافی بنا تھا گھر پہلے آ جائے گا، زید بعد میں آ جائے گا، گھر مضاف بن کر آئے گا تو یعنی بیتو، اور زید چونکہ حالت جر میں ہوگا تو زیدین. تو ہمارے پاس آیا تھا بیتو زیدین. لیکن میں نے کہا تھا کہ اگر میں زید کو جگہ پہ ضمائر استعمال کروں، یعنی اب اس زید کی جگہ پہ میں ضمائر استعمال کروں، تو جو ضمائر ہم نے پہلے سیکھا تھا وہ حالت رفع کے اندر سیکھا تھا، لیکن اب ہمیں حالت جر کی ضمائر چاہیے، تو ہم نے حالت جر کی ضمائر کو سیکھا تھا. تو ایک بار ضمائر ہم سامنے لکھ دیتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد میں اس میں مرکب اضافی کے اندر ضمائر کا استعمال بھی کرنا سکھاؤں گا انشاءاللہ. پہلا جو ہمارا ضمائر تھا، تھرڈ پرسن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو لکھ دیتے تاکہ آسانی پڑے آپ لوگ کو. تھرڈ پرسن، اوپر مذکر لکھتا ہوں، نیچے مؤنث لکھتا ہوں. تو ہمارے پاس آیا تھا ہو، اس کے بعد آیا تھا ہما، اس کے بعد ہم، ٹھیک ہے. اس کے بعد آیا تھا مؤنث کی طرف میں ہا، ہما ویسے کا ویسے ہی تھا ہما، اور اس کے بعد آیا تھا ہننا. ٹھیک ہے، یہ تھرڈ پرسن مذکر مؤنث کمپلیٹ. سیکنڈ پرسن میں آتے ہیں، تو آیا تھا کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آیا تھا کما، تو اس کے بعد آیا تھا کم. انتا اور انتی میں فرق زیر زبر کا تھا، تو ہم نے بتایا تھا کہ کا زبر کے ساتھ آیا تھا، یعنی انتا زبر کے ساتھ اور انتی زیر کے ساتھ آیا تھا، تو کا بھی زیر کے ساتھ آئے گا کہ مؤنث کے لیے. کما ویسے کا ویسے ہی رہے گا. اور یہ آیا کننا، ٹھیک ہے. یہ سیکنڈ پرسن کمپلیٹ. تھرڈ پرسن، یہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن ہو گیا. فرسٹ پرسن میں آتے ہیں ہم. فرسٹ پرسن میں چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، دونوں کے لیے سیم آتا تھا، تر وہ یہ تھا کہ یا، اور یہ کبھی ساکن بن کر آئے گا اور کبھی زبر کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے. اور مثنیٰ اور جمع کے لیے دونوں کے لیے آئے گا کیا؟ نا، ٹھیک ہے. دونوں کے لیے کیا آئے گا؟ نا. اب اس کو امید کرتا ہوں پچھلے کلاس جنہوں نے کیا تھا ان کو سب کو یاد ہوگا. یہ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، اور یا اور نا. اور مجھے پتا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ یہ جو ضمائر ہے فرسٹ پرسن واحد کے لیے مذکر اگر کسی ایک بندے کے لیے استعمال کرو، اس کے لیے یعنی واحد کے لیے تھرڈ پرسن جو غائب ہے اس کے لیے ہو، دو کے لیے یعنی مثنیٰ کے لیے ہما، اور جمع کے لیے ہم، اور اگر وہ مؤنث ہو تو اس کے لیے ہا، اور دو مؤنث ہو اس کے لیے بھی ہما، اور اگر دو سے زائد مؤنث ہو تو اس کے لیے بھی ہننا. کا میں جس سے مخاطب، اگر میں کسی کو رہیں گے یو، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ہم یو، اور دو کے لیے بھی انگلش میں یو ہی استعمال ہوتا ہے اور تین کے لیے بھی یو ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یو کے لیے دو کما، اور تین کے لیے تم لوگ، تو ہو جائے گا کما کم. اگر میں کسی لڑکی سے مخاطب، کسی مؤنث سے مخاطب ہوں، میں مخاطب ہوں اور واحد کے لیے مخاطب ہوں، تو میں کہوں گا کی، تم مؤنث. دو مؤنث سے میں مخاطب ہے تم دونوں لڑکی، کننا تم سارے لڑکیاں. یا میں، یا عورت کہے گی یا پھر مطلب یا مؤنث اگر کہے گی اپنے آپ کو تو بھی یا کہے گا،
या कहेगी, और मुजक्कर कहेगा भी तो वो या कहेगा, और ना चाहे वो मुसन्ना हो चाहे वो जमा हो, ठीक है। अब हम आते हैं वो जो हमारा था जैद का घर। अब अगर मैं कहता हूं जैद का घर, बैतु जैदिन कर देता हूं मैं, ठीक है, उर्दू लिखने की जरूरत नहीं, चलो लिख देता हूं ताकि समझ में आपको। जैद का घर, तो आया था हमारे पास बैतु जैदिन, बैतु जैदिन। ये मैं उसको गोल कर देता हूं, दिखता नहीं है बाज लोग को, तो ठीक है, बैतु जैदिन। अब चूंकि मैं जैद के लिए मुज़क्कर उठा करके इस्तेमाल करूंगा, यानी ज़माइर इस्तेमाल करूंगा, तो जैद का घर था, अब मैं इस्तेमाल करूंगा उसका घर। तो उसका के लिए हम हु इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास है बैत। तो पहले हम बैत को रफा के अंदर निकालेंगे, हो जाएगा हमारा बैत, ठीक है, और हु बैतु। अब हमने ज़माइर यहां से उठाया और यहां लगा दिया, यानी हमारे पास आ गया बैतु हु, बैतु हु। तो हमारा जुमला बन गया बैतु हु, यानी उसका घर। उल्टा पढ़ेंगे, जैसे कि हमने बताया था कि उर्दू के अंदर स्टार्टिंग से जो पढ़ा जाता है और अरबी के अंदर उल्टा पढ़ देंगे, यानी जैद का घर ऐसे आएगा तो जैद का घर उल्टा हो जाएगा अरबी के अंदर, तो यहां भी आएगा उसका घर। तो हमारा मुरक्कब इजाफी के अंदर जमायर का इस्तेमाल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस बैत को उठाएंगे, यानी हर घर सब घर उठाएंगे और हम सबके साथ रिलेट कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा बैतु हु बैतु हुमा। पहले शुरू में आता बैतु हु उसका घर, उस मुजक्कर का घर, बैतु हुमा उस दो मुजक्कर का घर, बैतु हुम उन मुजक्करों का घर, बैतु हा उस मुअन्नस का घर, बैतु हुमा उन दो मुअन्नस का घर, बैतु हुन्ना उन सारे मुअन्नस का घर, बैतु का तेरा घर यानी मुजक्कर का, बैतु कुमा तुम दोनों का घर, बैतु कुम तुम सबका घर, बैतु की तुम मुअन्नस का घर, बैतु कुमा तुम दो मुअन्नस का घर, बैतु कुन्ना तुम सब मुअन्नसों का घर। अब आते हैं बैती, यार है ना। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने की बात है, हमारे पास है बैतु, सबके साथ बैतु बैतु चल रहा था, सबके साथ बैतु 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 हु बैतु हुमा बैतु हुम बैतु हा बैतु हुमा बैतु हुन्ना बैतु का बैतु कुमा बैतु कुम बैति की बैतु का बैतु कुमा और बैतु कुन्ना। लेकिन जब यहाँ पे आया तो चूंकि हमें या साकिन लेकर आना पड़ेगा, तो पहले मैं यहाँ पे या साकिन को ऐड करूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, या जो है ना, या का मतलब होता है मैं, मेरा। और मैं एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या चाहता है, मैं चाहता है कि मेरे सामने सबके सब जेर हो जाए। लिहाजा जब कभी भी या साकिन से पहले जो भी हरूफ आएंगे, उस हरूफ के ऊपर जो भी हरकत होंगे, पेश हो, जबर हो, खड़ा जबर हो, कुछ भी हो, उल्टा पेश हो, कुछ भी हो, और जैसे ही या साकिन आएगा, यानी मैं के लिए जो है फर्स्ट पर्सन के लिए, मुतकल्लिम के लिए जब जमीर इस्तेमाल होगा, तो वो पेश को जेर कर देगा, यानी ये जो पेश है ये पेश को काट के जेर में तब्दील कर देगा। तो होगा बैती यानी मेरा घर। यहां क्लियर कर दे एक पॉइंट, ठीक है, क्योंकि आप कोशिश करेंगे भी तो आप देखेंगे तो बैतु ई मतलब जबान से निकलेगा ही नहीं आपकी, बैतु ई कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो यानी जब हम या साकिन को लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और उससे पहले वो पेश हो या उल्टा पेश हो या खरा जबर हो या खरा जेर, मतलब कुछ भी हो, जो भी आएगा वो जेर में तब्दील हो जाएगा, यानी बैती मेरा घर, बैतु ना ये नॉर्मल का नॉर्मल रहेगा, बैतु ना को ऐड कर दिया है, बैतु ना हमारा घर। समझ में आया, घर को हमने सबके साथ रिलेट कर दिया। अगर आपको एक लफ्ज देता हूं किताब, अगर किताब को हर किसी के साथ रिलेट करें अगर हम, तो फिर एक बार रिलेट करके देखा फटाफट। किताब को हर किताब के साथ, किताब किताबुहु, चले ठीक है, उन दोनों की किताब, ठीक है, उन सब की किताब, चले ठीक है। उसके बाद है किताबु हुम, हो गया ये। इसके बाद किताब हुआ उस मुअन्नस का किताब, उस दो मुअन्नस का किताब,
उन सब मुअन्नसों का किताब। चले ठीक है, उसके बाद है तेरा किताब, किताबुकुमा तुम दोनों का किताब, तुम सबका किताब। आए नीचे है किताबू की, किताबू जो चल रहा है देखिए कंफ्यूज ना है, बैतू जो हमारा चला था हालत रफा में चल रहा था, तो बैतू चल रहा था, तो किताबू भी हालत रफा के अंदर है, और चूंकि मुजाफ बनकर आ रहा है तो मुजाफ पे ना अलिफ लाम लगेगी और ना तनवीन आएगी, तो हमारा किताबू चल रहा है, किताबू की, तुम मुअन्नस की किताब। हाँ उसके बाद तुम दो मुअन्नस की किताब, तुम सब मुअन्नस का किताब। किताबी यानी मेरा किताब, यानी आप जैसे कि था हमारे पास किताबू था ना, इसको क्लियर करते चले, किताबू था, लेकिन जैसे ही या साकिन आ गया, यानी या मेरी लिए जमीर वाहिद के लिए आ गया या फिर मुजक्कर या मुअन्नस के लिए, दोनों में से कोई, तो वो चूंकि पेश को जेर कर दिया, यानी किताबी यानी मेरा किताब, यानी जब मेरे बारे में आएगा तो मेरे सामने हर कोई जेर हो जाएगा, बस इस तरीके से याद रखिए आप। उसके बाद किताबू, किताबू ना, किताबू ना, चलिए माशाल्लाह। अब अगर मैं कहूं जैसे घर भी सबका हो गया, किताब भी सबका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो रब भी तो सबका है, तो रब के साथ भी हम जोड़ लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा, उसका रब के बारे में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास रब्बू, जोड़े चलो आप ही जोड़े, रब्बूहू उसका रब, उसके बाद रब्बूहुमा, अच्छा ये रब्बूहुमा का कुरान में भी जिक्र है, और रब्बूहू भी कुरान में आपको मिल जाएगा। गालिबन जब मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया जिक्र होता है, तो फिरौन जो कहता है कि अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारा तुम दोनों का रब, तो वहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि रब्बुहुमा, सॉरी रब्बुहुमा नहीं, यहाँ पे आया था रब्बुकुमा का आया था, तो वहां पे वो लफ्ज मिल जाएगा आपको, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, वो लफ्ज वहां पे इस्तेमाल हुआ था, मैं इंशाल्लाह आपको रेफरेंस दे दूंगा। चले आए शुरू हो जाए, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुहा उस मुअन्नस का रब, रब्बुहुमा उन सब मुअन्नस का रब, रब्बुहुन्ना उन सब मुअन्नस का, ऐसा ये दो उन दो मुअन्नस का रब, ये सब मुअन्नस का रब, ठीक है। रब्बू, रब्बू का तेरा रब, उसके बाद है रब्बू कुमा तुम दोनों का रब, रब्बू कुम तुम सब का रब, उसके बाद रब्बू की तेरा यानी तेरा रब यानी मुअन्नस का रब, उसके बाद रब्बू कुमा तुम दो मुअन्नस का रब, उसके बाद है हाँ तुम सब मुअन्नस का रब, उसके बाद रब्बी। अब एक चीज यहां पे गौर करने की बात है, अगर मैं लिखूं रब्बी यानी मेरा रब, तो रब्बू पहले आएगा, ठीक है यही था ना, ये अगर ऊपर नीचे हो जाएगा, रब्बू था, या साकिन लगा, या साकिन लगा, तो ये पेश हो गया जेर, ठीक है। लेकिन बाज दफा चूंकि अरबी के अंदर एक अपना रस्मुल खत है, तो जब अरब इस्तेमाल करता है रब्बी, तो बाज दफा वो या को छिपा लेता है, और वो सिर्फ इस तरह लिखा हुआ आपको मिलेगा, वो मिलेगा सिर्फ रब्बी, ऐसे मिलेगा आपको लिखा हुआ। अब जैसे अभी हमने दुआ पढ़ा ना, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, तो वहां पे आप देखेंगे या छिपी हुई रहेगी, तो उसका माना यही होता है जब भी रब्बी आएगा ना, रब्बी, तो वो या को छिपा लेते हैं, लेकिन इतना समझ जाए कि जब वो हालत जर में है और आगे कुछ भी नहीं है, तो आप समझ जाए कि वो रब्बी का माना में जाने, मेरा रब आपको कुरान में बेशुमार मिलेगा आपको, हम जो दुआ पढ़ते हैं ज्यादातर रब्बना, रब्बी, ये सब आपको लफ्ज मिलेगा आपको, या तो जमा का सीगा मिलेगा, तो रब्बुना पढ़ते हुए नहीं मिलेगा, रब्बुना पढ़ता हुआ सुनने में मिलेगा आपको, रब्बी भी सुनने मिलेगा आपको, तो ये बात आप ख्याल रखिए, अपना एक रस्मुल खत है, वो बाज दफा या साकिन को छिपा लेते हैं, ठीक है, कुरान का एक अपना रस्मुल खत है। अच्छा अब आते हैं, रब्बी हो गया, अब उसके बाद रब्बू, रब्बुना, तो आप
रब्बुना, ये आपने सुना होगा रब्बुना, और एक लफ्ज आप सुनते हो अक्सर रब्बाना, रब्बाना आतीना फिद दुनिया, ये सब आपने दुआ सुना होगा। तो वो ये रब्बुना है और वो रब्बाना है, यानी वो हालत नसब में, वो जबर के साथ है रब्बाना। वो कब इस्तेमाल होगा मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में वो हमारा यही टॉपिक है। ये हमें समझ में आ गया, हमने रब को हर किसी के साथ जोड़ दिए। अब एक छोटी सी पॉइंट है, छोटी सी पॉइंट को मैं क्लियर करता चलो। अब एक छोटी सी पॉइंट ये है कि ये जो हु की जमीर है ना, ये बेशुमार बेशुमार को मतलब कुरान मजीद में बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब गौर करेंगे कि ये जो हु की जमीर है ना, ये कभी तो अपनी असल शक्ल में नजर आएगी पेश के साथ, और कभी ये हु आपको उल्टी पेश के साथ नजर आएगी, ठीक है। और कभी ये हु खड़ी जेर के साथ नजर आएगी, और कभी ये हु जेर के साथ नजर आएगी। नॉर्मली खड़ी जेर और उल्टा पेश, ये इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो मुसहफ मिलता हमें, उस मुसहफ के अंदर ये नजर आएगा। लेकिन आप सऊदी अरब का मुसहफ अगर पढ़ेंगे, जो सऊदी अरब से कुरान दिया जाता है ग्रीन कलर का, जो वहां के मुसहफ इस्तेमाल करते हैं, वहां आपको उल्टा पेश और खड़ी जेर नजर नहीं आएगी। लेकिन हमारे नजदीक जो हमारे पास जो मुसहफ मिलता है, वहां उल्टी पेश भी नजर आएगी और खड़ी जेर भी नजर आएगी। और उसमें फिर तब्दीली भी होती है थोड़ी, बोलने में मतलब प्रोनाउंस में भी तब्दीली होती है। जैसे हु पेश हु उल्टा पेश हु, मतलब थोड़ा टानते हैं हम। हा जेर ही, हा खड़ी जेर ही, यानी एक अलिफ तक के लिए टानते हैं उसे हम। तो अब हमें समझना है कि ये हु के ऊपर कब पेश आएगा नॉर्मल, कब उल्टा पेश आएगा, और कब खड़ी जेर आएगा, और कब नॉर्मल जेर आएगा। तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं। जब कभी इस हु से पहले यानी इस हु से पहले अगर पेश हरकत आए, यानी देखिए यहां पे गौर करें, ये हु से पहले पेश हरकत आ रहा ना, इस हर्फ के ऊपर पेश है। अगर इस हु से पहले पेश आए या जबर आए, तो वो हु उल्टी पेश के साथ शो की जाएगी। लिहाजा जो ये यहाँ पे हमने सीधे पेश के साथ शो किया था, ये तब्दील होकर के उल्टी पेश हो जाएगी, यानी बैतु हु। अब चूंकि लिखने में जब तब्दील हो गई, लिखने में भी चेंजेस आ गया, तो पढ़ने में भी चेंजेस आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो बैतु हु हो रहा था, अब हम पढ़ेंगे बैतु हु। क्लियर होगा यहाँ पे? क्या क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? चले माशाल्लाह। अब खरी जेर कब आएगी? खरी जेर जब कभी भी इस हु से पहले अगर जेर आए, किसी भी हर्फ, जो भी उसके ऊपर हरफ होगा, हर्फ के अगर हरकत में जेर आ जाए, तो वो खरी जेर के साथ लिखी जाएगी। मिसाल देता हूं आपको, अगर मैं इस बैतू को हालत जर में लिखने की कोशिश करूं, यानी बैतू था और हालत जर में बैतू क्या हो जाएगा, बैती आ जाएगा, तो खरी जेर आ जाएगी। जब यहाँ पे जेर आ जाएगी, तो ये हा खरी जेर में हो जाएगी। तो बैती ही था, वो बैतू ही, लेकिन वो चूंकि उससे पहले हर्फ पर जेर आ गया, तो हु भी खरी जेर के साथ शो करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब हम आते हैं जबर जेर कब आएगी। जेर जब कभी इस हर्फ से पहले, यानी इस हु से पहले या साकिन आ जाए, इस हु से पहले अगर या साकिन आ जाए, तो वो जेर के साथ शो होगी। जैसे एक मिसाल लेते हैं, कुरान मजीद में जब हम शुरू में पढ़ते हैं सूरत अल बकरा में, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, वहां है फी ही,
आप कुरान खोलेंगे देखेंगे आपको वहां पे हा की जमीर जो है, हु की जो जमीर है वो जेर के साथ शो हो रही है। उसकी वजह ये है कि उससे पहले या साकिन आ गया। अब अगर इस या साकिन के अलावा कोई भी साकिन आ जाए तो वो नॉर्मल पेश के साथ ही शो होगा। अगर इस हु से पहले अगर ना पेश आ रहा है, ना जबर आ रहा है, ना जेर आ रहा है, ना या साकिन आ रहा है, ठीक है, तो वो हु नॉर्मल हु की शक्ल में लिखा हुआ नजर आएगा। यहां तक आ गया क्लियर? तो इस चीज को कॉन्सेप्ट इसके माइंड में बैठा ले। अगर किसी को लिखना तो लिख ले, इंशाल्लाह नोट्स तो मिल ही जाएगा, लेकिन लिख लेने से आपके लिए बेनिफिट है। तो इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर हु की जमीर बाज दफा उल्टी पेश के साथ, कभी खड़ी जेर के साथ और कभी नॉर्मल जेर के साथ शो होती है, लेकिन होती वही जेर है, वही हु होती है, वो यानी वो वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी उल्टी पेश, कभी खड़ी जेर और नॉर्मल जेर के साथ शो होगी। तो उसकी वजह यह है कि जब कभी भी इस हु से पहले या तो उसके पहले हरकत पे, उसके पहले हर्फ के ऊपर पेश हरकत आ जाए या जबर हरकत आ जाए तो वो उल्टी पेश के साथ शो होगा, और अगर वो उस हु से पहले जेर आ जाए तो वो खरी जेर के साथ शो होगी, या उस हु से पहले या साकिन आ जाए तो वो नॉर्मल जेर के साथ शो होगा, या उसके अलावा अगर कुछ भी हो तो हम नॉर्मल उसको शो करेंगे। अब हम आते हैं, उस दिन हमने जो कुरान की एक हदीस पढ़ी थी हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो जो 5 सवाल थे कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ला तज़ूलु, नहीं हिलेंगे कदम इब्ने आदम के दोनों कदम मिन इन रब ही, उसके रब के हैं, रब के यहाँ से, देखिए यहाँ पे रब से, इनके रब ही, उसके रब के यहाँ से, वहां पे है रब्बी, रब्बी ही, रब्बी ही होगा, लेकिन चूंकि हमारे मुसहफ के अंदर आपको रब्बी ही मिलेगा, या फिर नॉर्मल मुसहफ के अंदर आपको जो अरबी के अंदर मिलेगा या फिर हदीसों के अंदर जिक्र मिलेगा वो नॉर्मल जेर के साथ ही नजर आएगा आपको। बाज़ दफा ये जो है ना वो नॉर्मल जेर के साथ ही शो होगा, ठीक है। तो उसमें था कि नहीं हिलेंगे कदम उसके जब तक कि उससे हत्ता युसअलू अन खमसिन, जब तक उससे सवाल ना की जाए 5। क्या सवाल नहीं किया जाए? सबसे पहला होगा उसके सवाल अन उमरू हु था, अन उमरू हु था, लेकिन उमर हालत वो था, यहाँ मैं बताता हूँ इंशाल्लाह, यहाँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। उसका नॉर्मल वहां पे था उमरू हु था, लेकिन चूंकि उससे पहले एक हर पे जर लगा था, आज हमारा टॉपिक भी वही है इंशाल्लाह, मैं उसको साथ ऐड कर दूंगा, लेकिन ये हु जो था ना, ये रा था ना, ये हालत जर में था वो, तो उमरू ही। लेकिन आपको नॉर्मल हमारे जो मुसहफ है वो नॉर्मल हमारे मुसहफ के अंदर उमरू ही नजर आएगा, लेकिन अगर आप अरब का मुसहफ पढ़ेंगे तो अरब के मुसहफ में वो नॉर्मल जेर के शक्ल में भी नजर आएगा वो, ठीक है। तो जो सबसे पहला सवाल होगा इब्ने आदम से, वो सबसे पहला सवाल होगा उमरहु, उसके उमर के बारे में। देखिए आगे ना उमरू उमरी ही, उसके उमर के बारे में कि उमर कहां खत्म किया। दूसरा सवाल होगा उससे अन शबाबी ही, उसकी जवानी के बारे में, तो वहां पे भी है शबाबी ही। अन शबाबी ही, देखिए यहां से हा से पहले चूंकि जेर आ रहा था तो वो हमने रूल अप्लाई करते हुए देख लिया कि हा से हु से पहले जो जेर आएगा तो वो खड़ी जेर के साथ शो की जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप हदीस खोलेंगे तो आपको हदीस के नजर में अंदर आपको जेर ही नजर आएगा, ठीक है। लेकिन कुरान मजीद के अंदर चूंकि हमारे पास जो मुसहफ मौजूद है इंडिया और पाकिस्तान का जो मुसहफ है उसमें वो आपको खड़ी जेर के साथ नजर आएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप जेर भी देख सकते हैं, आप वहां पे खड़ी जेर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो हदीस का कॉन्टेक्स्ट है वो सब हमारे पास अरब का कॉन्टेक्स्ट है, तो वहां पे आपको खड़ी जेर नजर नहीं आएगी बल्कि नॉर्मल जेर नजर आएगी, ठीक है, वो नॉर्मल जेर नजर आएगी। दूसरा सवाल उससे होगा अन शबाबी ही, उसकी जवानी के बारे में। अब यह गौर फिक्र की बात है कि उम्र के अंदर जवानी आ गई थी, एक इंसान को 70 साल या 60 साल 55 साल या 60 साल 70 साल जो भी जिंदगी मिली थी, उसकी उम्र के बारे में जब सवाल होगा तो उसकी जवानी की बात आ गई थी, लेकिन अन शबाबी ही, उसकी जवानी के बारे में अलग से सवाल होगा, ठीक है। तो मैं इसमें मजीद नहीं जाता हूं, इंशाल्लाह मैं फिर हमारा फिर लंबी हो जाएगी टॉपिक। उसके बाद सवाल होगा अन माली ही, उसके माल के बारे में सवाल होगा, तो उसके माल के बारे में सवाल होगा 2, ठीक है। तो वहां पे आपको मिलेगा माली ही, ठीक है। अन माली ही और माल के बारे में 2 सवाल होगा।
दो सवाल होगा कि कहां से खर्च किया और कहां से खर्च किया और सॉरी कहां से कमाया और कहां पर खर्च किया, ठीक है। और उसके बाद आखिरी जो सवाल होगा वो बहुत टफ है, ठीक है। अन इल्मी ही, उसके इल्म के बारे में सवाल होगा, ठीक है, उसके इल्म के बारे में सवाल होगा। और बाज हदीसों के अंदर जिक्र आया कि उसके इल्म के बारे में ये सवाल होगा कि जो इल्म उसने हासिल किया उस पर अमल कितना किया। तो आप देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के अंदर बेशुमार मुरक्कब इजाफी मौजूद था। हमने देखा पेचीदा मुरक्कब इजाफी भी मिल गया उसी के अंदर, मुरक्कब इजाफी भी उसी के अंदर मिल गया, मुरक्कब इजाफी के ज़माइर का इस्तेमाल भी हमें उसके अंदर मिल गया, और हमें वो चीज़ भी नजर आ गई, वो फर्क जो हु के ऊपर या तो पेश या तो उल्टा पेश या तो खरी ज़ेर या नॉर्मल ज़ेर के साथ शो की जाए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मुरक्कब इजाफी मुकम्मल, ठीक है, मुरक्कब पेचीदा मुरक्कब इजाफी भी हमारा मुकम्मल, और हमने जो ज़माइर इस्तेमाल किया था उस ज़माइर को भी हमने मुज़ाफ इलैह के जगह पे इस्तेमाल करके हमने मुज़ाफ इलैह का भी क्लियर कर लिया, यानी ज़माइर का इस्तेमाल भी हमने मुरक्कब इजाफी में कर लिया। ज़माइर भी हमें याद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और हालत रफ़ा वाला ज़माइर भी हमें याद हो गया, हालत नसब और जर वाला भी ज़माइर हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया। तो मैं अब इसको बिठाता हूँ, इसके दरमियान अगर किसी को कोई सवाल हो इस मुतालिक तो सवाल कर ले, फिर हमारा एक नया और आखिरी मुरक्कब हमारा शुरू होगा, मुरक्कब नाकिस। इसके बाद इंशाल्लाह हम जुमला बनाएंगे, इन्हीं तमाम मुरक्कब नाकिसात को लेकर के हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे, मुब्तदा और खबर की जगह पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। किसी को कोई सवाल इस मुतालिक? अब हम आते हैं आखिरी मुरक्कब नाकिस की तरफ, जिसको हम कहेंगे मुरक्कब जारी। इसका नाम है मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी उसे कहते हैं कि जिस मुरक्कब नाकिस के अंदर हरफ जर का इस्तेमाल हो। अब ये हरफ जर क्या है? हरफ जर उसे कहते हैं, कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं, देखिए याद करें मैंने शुरू में कहा था कि हम जो कलीमा के 3 अक़साम पढ़ेंगे, उस 3 अक़साम में एक तो इस्म था, दूसरा फेल था, तीसरा हर्फ था। आज हम पहली दफा हर्फ को पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला। तो कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो किसी इस्म से पहले आते हैं, जो किसी इस्म से पहले आते हैं और उसको हालत जर में लेके चले जाते हैं, उसे हुरूफ जारा कहते हैं, उसे हम हुरूफ जारा कहते हैं। ऐसे हुरूफ जो इस्म से पहले आए और उसे हालत जर में ले जाए। और मजे की बात यह है कि पूरे अरबी के अंदर किसी भी इस्म को हालत जर में होने की सिर्फ 2 वजूहात है। एक तो हमने पढ़ लिया कि जो मुदाफ इलैह आएगा वो मुदाफ इलैह हमारा हालत जर में ही होगा, एक वजह हमने पढ़ लिया। दूसरा वजह आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अगर किसी हुरूफ जर की वजह से, हरफ जर की वजह से अगर वो किसी इस्म के साथ आ जाए तो उसे हालत जर में लेके चलेगा, लिहाजा इसका नाम पड़ गया हरफ जर, यानी ऐसा हर्फ जिसको किसी इस्म की वजह से, किसी इस्म उसकी वजह से जर में चले जाए, ठीक है। तो टोटल हरफ जर कितना है, ये सवाल पहला हो रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं कि टोटल जो हरफ जर है वो टोटल 17 है। अरबी के अंदर टोटल हरफ जर वो 17 है, और इस हरफ जर को मदारिस के अंदर यानी मदरसों के अंदर एक शेर की शक्ल में याद करवाता है। याद करें जब हमने पहले आपको हुरूफ शमसी याद करवाया था तो एक शेर की शक्ल में याद है, नहीं हक्का खौफ अजब गम है, उसी तरीके से भी हरफ जर जो है वो आपको मदारिस के अंदर शेर की शक्ल में याद करवाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह हम शेर की शक्ल में याद नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल याद करेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द याद होगा। लेकिन हम जो हरफ जर पढ़ेंगे यानी टोटल हुरूफ जर 17 है, जो हुरूफ जारा 17 है, उसमें से हम पढ़ेंगे सिर्फ 10। इस कोर्स में हम पढ़ेंगे सिर्फ 7, छोड़ देंगे 10 हम पढ़ेंगे, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर चूंकि हमारा जो स्कोप था, मैंने शुरू में बताया था कि हमारा मकसद ये है कि कुरान मजीद को समझना है। तो कुरान मजीद के अंदर जो हरफ जर इस्तेमाल हुआ है, कसरत से जो ज्यादातर इस्तेमाल हुआ है, वो 10 के 10 ही है। इंशाल्लाह आपको ये 10 हरफ जर आपको कुरान इंशाल्लाह मुकम्मल कर देगा। आपको कुरान का जितना भी आपके हरफ जर इस्तेमाल हुआ ज्यादातर आपको यही मिलेगा, इक्का दुक्का अगर नॉर्मल होगा तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो आपको समझ में आ गया कि हरफ जर किसे कहते हैं, मुरक्कब जारी किसे कहते हैं? ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसके अंदर हरफ जर का इस्तेमाल हो। हरफ जर किसे कहते हैं? या हुरूफ जर, हुरूफ जमा है, जारा भी जमा है, और हर्फ और जर
یہ واحد واحد ہے. حروف جارہ اسے کہتے ہیں کہ جو کسی اسم سے پہلے آئے اور اس کو حالت جر میں لے کے چلے جائے. تو اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا ہمارا جو حرف جر ہے وہ ہے با. یہ زیر کے ساتھ لکھا جائے گا لیکن پڑھا اسے با جائے گا. یہ زیر کے ساتھ لکھا جائے گا لیکن اسے پڑھا با جائے گا. جبکہ یہ پڑھا جا رہا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے نارمل بی. ہم بی نہیں پڑھیں گے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ سب سے پہلا حرف جر کون سا ہے تو آپ با کہیں گے, بی نہیں کہیں گے. اور یہ حرف چونکہ میں نے بتایا تھا اس وقت بھی کہ انگلش میں یہ پری پوزیشن کے حساب سے آتا ہے. یعنی پری پوزیشن میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر وہ حرف استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم انگلش بھی لے کے چلیں گے اور اردو بھی لے کے چلیں گے کہ اس کے بالمقابل انگلش میں پری پوزیشن کون سا استعمال ہوتا ہے اور اردو میں کون سا استعمال ہوتا ہے. تو عربی کے اندر با جو حرف جر ہے وہ انگلش میں وتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور انگلش میں وتھ کے لیے اور اردو میں ساتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب بہت مزیدار ٹاپک ہے انشاءاللہ یہ, کیونکہ مزیدار اس لیے ہے کیونکہ آپ کے نظر میں یہ لفظ بار بار گھومتا ہوا نظر آئے گا. انگلش میں پری پوزیشن با کے لیے وتھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اردو میں اس کے لیے ساتھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ساتھ پہلا حرف جر با ہے, لکھا یہ زیر کا ساتھ جائے گا اور اس کا کام یہ ہے کہ جب کبھی بھی اسم کے پہلے آئے گا, اور یہ بات بھی نہیں آتی یاد رکھیے, یہ پہلے آئے گا, اسم سے پہلے آئے گا اور اسم کو حالت جر میں لے کے چاہے گا. مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر میں کہوں آپ کو کہ قلم, پہلے ہم القلم بنا لیتے ہیں. ایک مثال لیتے ہیں ہم یہاں پہ, القلم. یہ واحد اس میں حالت رفع میں ہے, دو پیش کے ساتھ حالت رفع بغیر الف لام کے شو کیا جاتا ہے, اور جب الف لام لگ جائے تو وہ ایک پیش میں ہو جائے گا, ایک پیش اڑ جائے گا. تو ہم نے کہا قلم, القلم, قلم. اب اگر میں کہوں کہ اس قلم کے ساتھ, میں کہوں قلم کے ساتھ, تو ہم یہ با حرف زر کو اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا با ایڈ ہو گیا اور یہ پیش حالت رفع سے حالت جر میں چلا گیا. تو ہمارے پاس جو لفظ آیا بالقلمی, قلم کے ساتھ. سمجھ میں آیا؟ القلم حالت رفع کے اندر تھا, حرف جر با لگا, زیر کے ساتھ شو ہوا, تو القلم جو اسم تھا اس کو حالت جر میں لے کے چلا گیا. تو ہمارے پاس جو لفظ آیا بالقلمی یعنی قلم کے ساتھ. قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ استعمال ہوا, اور آپ کو ایک بہت مزیدار چیز انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ کو. اب اگر میں کہوں دو قلم کے ساتھ, اب غور کریں, اب تھوڑا مائنڈ کو قابو میں رکھ کر کے سوچے کہ دو قلم کے ساتھ, دو قلم کی عربی ہوتی ہے القلمانی, ٹھیک ہے, لیکن با حرف جر لگا تو وہ حالت جر میں چلی گئی, یعنی بالقلمینی. القلمینی ہم بنائیں گے پہلے, بالقلمینی ہے, القلمینی ہے, تو ہم نے حرف جر لگایا تھا, چونکہ اس کی وجہ سے یہ القلمانی تھا, یعنی دو قلم تھا, یہ دو قلم تھے. اب بالقلم با لگ گیا حرف جر, وہ القلمانی القلمینی ہو گیا, یعنی حرف جر میں چلا گیا, یعنی بالقلمینی یعنی دو قلم کے ساتھ. اب اگر میں کہوں بہت سے قلم کے ساتھ تو ہو جائے گا, پہلے جمع مکسر اس کا استعمال ہوگا اقلام, تو الاقلام تھا, با حرف جر لگا تو ہو گیا یہ پیش ہٹ کے زیر ہو گیا, بالاقلامی, بہت سے قلموں کے ساتھ. یہاں کلیئر ہوا انشاءاللہ سب کو؟ تب میں آگے چلتا ہوں انشاءاللہ. بالقلم, القلم تھا, با حرف زر لگا اور القلمی میں چلا گیا, یعنی بالقلمی چلا گیا. بالقلمینی حرف جر میں چلا گیا, دو قلم. بالاقلام بہت سے قلم تھے, وہ حرف جر لگنے کی وجہ سے بالاقلامی ہو گیا. اب اگر میں آپ سے کہوں ایک مرکب اضافی بنانے کو کہوں اگر آپ کو کہ اللہ کے نام, اللہ کا نام, اگر میں کہوں, اگر آپ کو بناؤں کہ اللہ کا نام, تو اللہ کا نام, نام چونکہ ہمارا
مضاف ہو گیا تو مضاف ہر نام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر اسم، ٹھیک ہے، اسم ہے تو بغیر الف لام کا آئے گا اور وہ پیش کے ساتھ یعنی حالت رفع میں، اور اللہ کا نام یعنی اب اللہ آ گیا مضاف الیہ بن کر، تو اسم اللہ، اللہ کا نام۔ اب اگر میں کہوں آپ کو کہ اللہ کے نام کے ساتھ، تو ہم با حرف زر کو ایڈ کریں گے، اور یہ اسم کیا ہوا، یہ حالت جر میں چلا گیا، تو یہ جو تھا زیر تھا، تو اب ہم اسے پڑھیں گے بسم اللہ، لیکن یاد رکھیے اسم کا جو الف ہے نا وہ الف حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل میں نے بتایا کہ جب کبھی اسے پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو یہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، اسے پھر پڑھا نہیں جائے گا، لہٰذا یہ جب ہم پڑھیں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ الحمدللہ۔ آج ہمارا پہلا بسم اللہ کمپلیٹ ہو گیا، اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بسم اللہ کا معنی کیا ہے، اور اس کو اینالائز بھی ہم نے کر لیا، لیکن یاد رکھیں کہ بسم اللہ کا اپنا ایک رسم الخط ہے، تو قرآن مجید میں آپ کو بسم اللہ کبھی آپ کو ایسا نظر آئے گا، وہ با کو بڑا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد الف کو اڑا دیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ بسم اللہ۔ تو آپ سمجھ میں آیا کہ بسم اللہ کا معنی کیا ہوگا، کہ با حرف جر ہے، با کا مطلب ساتھ، اسم کا مطلب نام، اور وہ حالت جر میں اس کی وجہ سے گیا، اور یہ حالت جر میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں، تو ہمیں توڑ کر پڑھیں گے تو ساتھ نام اللہ کے، اب ہم اسے الٹا پڑھیں گے تو اللہ کے نام کے ساتھ، ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بنے اللہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ، سمجھ میں آیا تک؟ اب اگر میں کہوں کہ تیرے نام کے ساتھ، پہلے میں اگر میں پوچھوں کہ تیرا نام، تو ہم حروف کیا نام ہے آپ کا ضمائر اٹھائیں گے، پہلے ہم اسم کو لائیں گے تیرے نام کے ساتھ، یعنی تیرا مضاف الیہ ہو گیا، نام کے ساتھ تو ہو گیا، تو نام پہلے آ گیا، تو آئے گا ہمارے پاس اسم کا، اسم کا، با حرف جر ایڈ ہو جائے گا اس میں، یہ پیش جو حالت رفع میں تھا وہ زیر میں چلا گیا، بِاسْمُ کا، تیرے نام کے ساتھ۔ آج رات کو جو سوتے وقت جائے گا، سوتے وقت جو سوتے وقت کی دعا ہے اس میں اس چیز کو تلاش کرے، آپ کو مل جائے گا اس میں، ٹھیک ہے، ہم دعا پڑھتے بِاسْمُ کا، تیرے نام کے ساتھ، جیتے اور مرتے، امواتو و احیایا، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں رات کو سوتے وقت، اس میں آپ کو نظر آ جائے گا بِاسْمُ کا، ہم تیرے نام کے ساتھ جیتے اور مرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا حرف جر ہمارا مکمل انشاءاللہ، اور آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا، اب آپ کو مذہب سمجھ میں آیا ہوگا کہ بسم اللہ میں ہم کیوں یہ اب آپ کو انالائز کر پائیں گے، خود گرامیٹکلی آپ انالائز کر پائیں گے کہ بسم اللہ میں کیوں ہوا، کیونکہ اس پہ پہلے حرف جر تھا، با ایک اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اور آپ کو بے شمار ملے گا، آپ کو قرآن مجید میں آپ کھوجیں گے، اچھا آج کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ میں بولا نا کہ آج یہ چیزیں آپ کے نظر میں گزریں گی، ابھی اور بھی آئیں گا نا، باقی جو حرف جر استعمال ہوا نا تو اس میں تو اور مزہ آئے گا آپ کو، ٹائم بھی بڑا فٹافٹ کٹ رہا ہے یار۔ اچھا ہم آگے چلتے چلیے فٹافٹ، اب یہ پہلا حرف جر مکمل انشاءاللہ، ٹھیک ہے، بورڈ چھوٹا ہے اس لیے ہمیں مٹانا پڑ رہا ہے بار بار، یہ مٹاتا ہوں اس کو بھی۔ دوسرا جو ہمارا ہے حرف جر وہ ہے تا، لکھا اسے زبر کے ساتھ جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس تا کو انگلش میں ایسا کوئی الگ سے کوئی پری پوزیشن نہیں ہے، ایک سینٹینس ہے، یہ تا ایکچولی استعمال ہوتا قسم کے لیے، قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ، انگلش میں آئی سویٹ ٹو گاڈ ہوتا ہے نا، آئی سویٹ ٹو اللہ، ٹھیک ہے، آئی سویٹ ٹو اللہ ہوتا ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک چیز یاد رکھیں یہ صرف اور صرف خاص ہے اللہ کے ساتھ،
یہ صرف اور صرف خاص ہے اللہ کے ساتھ. ویسے تو قسم اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہم قسم نہیں کھا سکتے. انسانیت کو منع کر دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائیں, کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا قسم کھانا شرک ہے. تو ویسے تو اللہ رب العالمین ہی قسم کھاتا ہے, لیکن میں بتاتا چلو ہمارے پاس اجازت ہے کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں. تو جب کبھی بھی اللہ کی قسم ہم کھائے تو ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ بھی آئے گا انشاءاللہ. لیکن ایک نیا آپ کو جاننے مل گیا, وہ ہوتا ہے تا. اور قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 54 کے اندر آیا ہوا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو جب دعوت دیا گیا کہ چلو ہمارے ساتھ میلے کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تقیہ کیا تھا اور انہوں نے من میں کہا تھا کہ تاللہ, اللہ کی قسم. انہوں نے وہاں پہ استعمال کیا تھا, اللہ تھا, اللہ تھا. انہوں نے حرف جر کا استعمال کیا تھا, تو یہ حرف جر یہ آپ کا کیا نام ہے اس کا, رفع سے, حالت رفع سے چلا گیا زیر میں. تو وہاں پہ قرآن مجید میں استعمال ہوگا تاللہ, میں ضرور اللہ کی قسم, میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ پلاننگ کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ کو قرآن مجید میں تاللہ آپ کو بہت جگہ مل جائے گا. بس اتنا یاد رکھیں کہ تا کا معنی ہوتا ہے قسم, اور یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے, یہ کسی اور کے ساتھ قسم نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, یہ لفظ جب استعمال کریں گے تو صرف اللہ کے لیے استعمال کریں گے ہم, اور ویسے بھی ہمیں اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے قسم ہمارے لیے. لیکن قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا پھر آپ کو جتنے بھی پچھلے انبیاء ہیں ان کا ذکر آپ کو ملے گا, تو وہ دیکھیے گا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے تاللہ کر کے قسم کھایا تھا. تو بس یہی ہے, اس میں کچھ زیادہ کچھ نہیں ہے, ایک دم سمپل سا ہے. تو دوسرا حرف جر ہمارے پاس آیا تا. ٹھیک ہے, اب تیسرا حرف جر کی طرف ہم آتے ہیں, وہ ہے بہت مشہور, سب کی زبان پہ بیٹھا ہوا واو. یہ ہے وا. دیکھیے ہم آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, عربی کے اندر دو طرح کے واو ہوتے ہیں. ایک آتا ہے واو عاطفہ, جو ہم نے پڑھا تھا شروع میں, اور کے معنی میں آتا ہے, وہ بھی زبر کے ساتھ شو ہوگا, وہ بھی زبر کے ساتھ شو ہوتا ہے, لیکن وہ اسے کہتے ہیں واو عاطفہ, یعنی ایڈیشنل کرنے والا, اور کے معنی میں. ہم نے پڑھا تھا نا زیدن و حامدن صالحانی, تو وہاں پہ واو ایڈ تو ہو رہا تھا, لیکن میں کہہ رہا تھا زیدن و حامدن, حامدن کو کوئی زیر نہیں دے رہا تھا, وہ زیر کی شکل نہیں دے رہا تھا, حالت جر میں لے کے نہیں جا رہا تھا, یعنی وہ واو عاطفہ تھا. اس واو کو کہتے ہیں, لکھ لیں گے اس کو آپ لوگ, اس واو کو کہتے ہیں واو قسمیہ. اس واو کو کہتے ہیں واو قسمیہ. یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن جس طرح سے اللہ کے لیے واو خاص تھا, یہ واو بھی اللہ ہی استعمال کرتا ہے, لیکن اللہ مختلف اسما کے ساتھ استعمال کیا ہے. قرآن مجید میں بے شمار ملے گا آپ کو. میں مثال دیتا ہوں کہ ہم ایک بہت مشہور سورت پڑھتے ہیں, اکثر ہم پڑھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں والعصر. العصر تھا وہ, العصر تھا, لیکن واو قسمیہ ایڈ ہو گیا اور یہ حالت جر میں لے کے چلا گیا. تو اب ہم دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی, والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک عصر کی قسم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کھا سکتا ہے کسی اور کی بھی قسم, لیکن یہاں جو قسم استعمال کرے گا وہ اللہ کے لیے خاص ہے. تا, یہ تا یہاں استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہی کنفیوژن ہے, بس اس کنفیوژن کو دور کر لے. یہ تا اللہ کے ساتھ خاص ہے, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف اسما کے ساتھ ہے. اور یاد کرے والعصر, اور بھی آیا ہوا قرآن مجید میں والضحیٰ واللیل, رات کی قسم. اس کے بعد قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے سورہ یاسین کے اندر, بہت مشہور ہے, یاسین والقرآن الحکیم, قرآن کی قسم. اور استعمال کرے, اور بتائیں اور کس کو یاد ہے, والقمری, چاند کی قسم, اللہ نے چاند کی بھی قسم کھائی. والشمسی, سورج کی قسم کھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. والارض, زمین کی قسم کھایا. والتینی, تین کی قسم. والزیتونی, والزیتون کی قسم. وطور سینینا, اور طور سینینا کی قسم. ٹھیک ہے, طور سینینا کی قسم. اور قرآن مجید میں آپ کو بے شمار ملے گا یہ واو قسمیہ. اور بتائیں کس کو یاد ہے,
वल-आसरी, ठीक है, जिस तरह से बेशुमार आपको कुरान मजीद में मिलेगा, आप देखेंगे जब भी वाओ कस्मिया इस्तेमाल होगा तो वो अगला इसम उसको हालत जर में लेकर चला गया होगा। ये भी क्लियर? चलो 3 क्लियर हो गया माशाल्लाह, ये तो एकदम सिंपल था। अब आते हैं चौथा। चौथा है हमारा का। ये का इंग्लिश में प्रोपोजिशन जो उसका इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है लाइक के माने में। उर्दू में से कहते हैं हम जैसा, जैसा के माने में होता है, ठीक है ना। या एक तरफ हम कहते हैं की तरह, की तरह। इंग्लिश में लाइक वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, लाइक मैंने पसंद करना होता है एक, और एक लाइक मतलब होता है जैसा, ठीक है। तो इंग्लिश में वो वर्ब भी इस्तेमाल होता है और प्रीपोजिशन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो का माना होता है जैसा के, तो हम मुशाबिहत देने के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, किसी के साथ तशबीह देते हैं। तो अगर मैं कहूं कि, मैं कहता हूं ना कि बच्चे को देखते हैं तो हम कहते हैं ना कि चांद की तरह, बच्चा चांद की तरह, तो अगर चांद का जो क्या नाम है अरबी में कहते हैं कमर, अल कमर के साथ इस्तेमाल करेंगे, अल कमरू था, का हरफ जर लगा जबर के साथ, तो ये पेश यानी हालत रफा वाला चला गया हालत जर में। तो हमारे पास है कि कल कमरी, चांद की तरह, चांद की तरह। कुरान मजीद में सूरह अल कारिया के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ था कल फराशिल मबसूस, कल फराशिल, तो वहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ अल फराशी था, अल फराशी, फराशु था, ठीक है। का हरफ जर लगा तो ये चला गया जेर में, कल फराशी, बिखरे हुए पतंगों की तरह। देखेंगे वहां पे इस्तेमाल हुआ बिखरे हुए पतंगों की तरह, बाज लोग इनका तर्जुमा किए हुए हैं परवानों की तरह, ठीक है। कल फरासिल मबसूल, मबसूस, उसके बाद आता कल इहनिल, कल इहनिल, ऊन की तरह, तो वो है काफ हर पे जर लगा, कल इहनिल, वहां भी काफ हरफे जर लगा और हालत जर में लेके चलेगा। कुरान मजीद में बहुत तरह मिलेगा। एक मसला हम लोग का बहुत ज्यादा है, तो अक्सर जो हमारे पास आज के दौर में जो दूध मिलता है वो पानी की तरह है, तो हम कहेंगे अगर हम पानी की तरह तो हो जाएगा अलमाई, अलमाऊ था, अलमाऊ था, पानी, काफ हरफे जर लग गया तो ये हरफे जर चला गया जेर में, कल माई, पानी की तरह। अब इंशाल्लाह हम अरबी में भी दूध वालों से बात कर सकते हैं कि जब वो आए घर पे तो और आपको डिस्कशन करना उसके साथ कि भैया तुम्हारा जो दूध है ना वो पानी की तरह है, तो दूध को अरबी में कहते हैं अल लबनू, तो हम उसे कहेंगे अल लबनू कल माई, दूध पानी की तरह दे रहा तू। या फिर हम कहें कि तेरा दूध, जो तू दूध दे रहा है उसका दूध नहीं तो भैंस का दूध है या गाय का दूध है, मैं कहूं कि तेरा जो दूध, जो तू दूध दे रहा हमें घर पे, कल माई जो है तो वो तो इस्तेमाल होगा, तो कहूंगा हम लबनु का, अगर वो मुजक्कर है, अगर मुजक्कर देने आ रहा तो हम उसे कहेंगे का साथ इस्तेमाल करेंगे, अगर वो मुअन्नस होगी तो हम कहेंगे कल अल लबनु की, ठीक है। अगर मुजक्कर है तो मैं कहूंगा अल लबनु का कल माई, तेरा जो दूध है वो पानी की तरह है। तो इंशाल्लाह आप आइंदा दूध वाला आपके घर में है तो उसको इसी तरह से बोले, उसको समझ में भी नहीं आएगा और अपना कंप्लेन भी उसको दर्ज कर देंगे इंशाल्लाह। तो चौथा हमारा हो गया, चार हमारे पास हो गया। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, पांचवा जो हमारे पास आ रहा है वो एक बहुत मजेदार आ रहा है, वो भी हमने बहुत बार पढ़ा होगा, आपको बहुत मजा आएगा। पांचवा नंबर है वो लाम, जेर के साथ शो किया जाएगा। याद करें शुरू में जब मैंने पढ़ाया था आपको मारिफा वुसत पढ़ाया था, तो वुसत के अंदर मैंने पांचवा जो एग्जाम पढ़ाया था, पांचवा किस्म में जो पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था मैंने मुअर्रफ बिल लाम, अलिफ लाम। तो उस अलिफ लाम को हमने दो नाम दिया था, अलिफ को एक ना कहा था हमने ये हमजतुल वसल,
اور ایک لام کو ہم نے نام دیا تھا لام تعریف، معرفہ بنانے والا لام. اس لام کا نام ہے لام جارہ. اس کو لکھ لیں آپ، اس لام کا نام ہے لام جارہ. اور یہ پری پوزیشن انگلش میں جو استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے فور کے لیے، وہ ہوتا ہے فور کے لیے، ٹھیک ہے. اور فور اردو میں ہوتا ہے کے لیے، کے لیے، کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض دفعہ یہ کے لیے تو استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بعض دفعہ کا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ملکیت کے لیے. میں مثال دیتا ہوں، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوگا، یہ کا بھی استعمال ہوگا. اس کا مطلب ہو گیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پین تیرے لیے ہے تو وہ فور کے لیے چلا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ پین تیرے لیے. اگر میں کہوں یہ پین میرا تیرا ہے، یعنی میں ملکیت بتا رہا ہوں، تو یعنی تیرا ہے، یہ پین تیرا ہے. تیرے لیے اور تیرا دونوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اگر میں کہوں یہ پین میرے لیے ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ پین میرا ہے، یعنی میں میرے لیے بھی استعمال کر رہا ہوں، ملکیت کے لیے بھی استعمال کر رہا ہوں. تو وہ ڈیپینڈ ہوگا کہ کانٹیکس دیکھ کے ہم سمجھیں گے کہ اس لام جارہ کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ کانٹیکس بتائے گا ہمیں کہ وہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا کا استعمال ہو رہا ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو، قرآن مجید میں یہ لام بے شمار جگہ پہ استعمال ہوا ہے. سب سے پہلا جو استعمال ہوا ہے کہ قرآن مجید میں بے شمار جگہ پڑھیں گے آپ، وہ ہے للہ. ایکچولی یہ تھا لام کے بعد الف تھا اور اس کے بعد ایک اور لام تھا، اس کے بعد یہ تھا. یہ ایکچولی اس طرح سے لکھا جاتا تھا، یہ اس طرح سے لکھا جاتا. لیکن چونکہ میں نے بتایا کہ اپنا اپنا ایک رسم الخط ہے، تو جب قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا نظر آئے گا نا آپ کو، اس طرح سے لکھا ہوا نظر آئے گا للہ، تو اس کا معنی ہو گیا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. قرآن مجید میں بے شمار جگہ آپ نے پڑھا ہوگا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر میں نارملی پڑھوں اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا اللہ کے لیے یا اللہ کا. لیکن قرآن مجید میں جب یہ لفظ استعمال ہوا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ زمین میں اور جو آسمان میں ہے وہ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوگا، بس کہ ملکیت کے طور پہ استعمال ہوگا. تو وہاں جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا ہے جو زمین میں اور آسمان میں. یعنی وہاں پہ ہم استعمال کریں گے اللہ کا. ہم دعا پڑھتے ہیں اگر کوئی مصیبت آتا ہے یا پھر ہم کسی کی میت کی خبر سنتے ہیں تو ہم پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہاں بھی جو لفظ استعمال ہوگا ملکیت کے لوگ، یقیناً ہم للہ، ہم اللہ کا ہے، و انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے. اس کے اندر بھی ایک مرکب حرف جر استعمال ہوا، وہ بھی انشاءاللہ آئے گا. تو اب آپ اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے، تحقیق کریں گے. آپ جب قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے وہ طرح طرح کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ اس کو اینالائز کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں استعمال ہوا سورۃ البقرہ کے شروع میں آتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین جو تھا، متقی واحد متقی کہتے ہیں، متقانی یعنی دو متقی، اور متقونا اونا کی آواز آ رہی تھی، لیکن چونکہ لام لگ گیا تو وہ للمتقین ہو گیا، یعنی وہ حرف جر لگنے کی وجہ سے للمتقین. اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ متقینہ میں وہ چونکہ حرف حالت جر میں کیوں ہے اور یہ جمع کے بارے میں استعمال، یعنی متقین کے لیے ہے. یہاں کے لیے استعمال ہوگا، یا ملکیت نہیں ہوگا، یہاں کے لیے استعمال ہوگا. قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، وما ارسلک الا رحمۃ للعالمین. للعالمین وہاں بھی ملکیت کے لیے نہیں بلکہ وہاں پہ کے لیے استعمال ہوگا، یعنی فور کے لیے استعمال ہوگا. تو امید ہے 5 جو حرف جر میں نے پڑھایا آپ کو ذہن میں بیٹھ گیا اچھا سے.
اور یہ سمجھ میں آنے کی بھی ضروری ہے، وجہ بھی ہے کیونکہ یہ ہم نارملی قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ اب جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے. تو انشاءاللہ ہم یہیں پہ کلاس کو اختتام کرتے ہیں. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوز کر دوں.